Welcome students. We will focus on study of sounds in English. We know that there are 44 sounds in English, and in that there are 24 consonants, 12 vowels, 8 diphthongs, and considering all these are called as 44 sounds. So in that, first we will see, before studying sounds, we first know that, or we should know that, introduction to phonetics. What is phonetics? Phonetics is the systematic study of the human ability to make and hear sounds which use the vocal organs of speech, especially for producing oral language. So, phonetics is the study of human ability. Means, human or people have the ability to produce different sounds, and that sounds are studied through the phonetics. So, the phonetics or the sounds or the study is divided into three branches, or according to three classification. First is that articulatory, second acoustic, and third auditory phonetics. So these are the three classification of this branch. We will study these three classification one by one. So before that, we must know that phonetics is a branch of linguistics that comprises the study of the sounds of human speech, or in the case of signs languages, the equivalent aspects of sign. In the contrast to phonetics, phonology, which is concerned with the abstract grammatical characterization of systems of sounds or signs. So explaining in a Marathi language, फोनेटिक्स ही अशी ब्रँच आहे की ज्यामध्ये आर्टिक्युलेटरी म्हणजे समालोचक, अकोस्टिक म्हणजे ध्वनिविषयक, आणखी ऑडिटरी म्हणजे श्रवणविषयक या गोष्टींचा अभ्यास केला जातो. तर फोनॉलॉजीमध्ये ॲबस्ट्रॅक्ट थिंग्स जसं की ग्रामर, आपण व्याकरण म्हणतो, ग्रामर, कॅरेक्टरायझेशन ऑफ सिस्टीम्स अँड सिस्टीम ऑफ साऊंड्स ऑर सायन्स, म्हणजे कशा पद्धतीने त्याची रचना केली जाते हे फोनॉलॉजीमध्ये शिकलं जातं. सो आफ्टर दिस वी विल स्टडी दीज थ्री क्लासिफिकेशन: आर्टिक्युलेटरी, अकोस्टिक अँड ऑडिटरी फोनेटिक्स one by one. The first is that articulatory phonetics, that is the study of the production of speech sounds by the articulatory of vocal tract by the speaker. आता यामध्ये असं आहे की ही अशी स्टडी आहे, असा अभ्यास आहे की जो मानवी शरीर रचनेतील वोकल ट्रॅक्ट्स आहेत की जे स्पीकरचे आहेत त्याचा अभ्यास यातून केला जातो. आता यामध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो, तर आर्टिक्युलेटरी फोनेटिक्स इज कन्सर्न विथ द आर्टिक्युलेशन ऑफ स्पीच बोलताना वेगवेगळ्या स्पीच ऑर्गन्सचा, ट्रॅक्टचा कशा पद्धतीनं वापर केला जातो, त्याची पोझिशन काय असते, त्याचा शेप काय आहे, त्याच्या मोमेंट काय आहेत, की ज्या मोमेंटमध्ये लिप्सचा भाग आहे किंवा टंगचा रोल आहे, तसंच व्होकल फोल्ड्स या गोष्टींचा त्यामध्ये रोल आहे. या गोष्टींचा अभ्यास या आर्टिक्युलेटरी फोनेटिक्समध्ये केला जातो. नेक्स्ट इज अकोस्टिक फोनेटिक्स. आता यामध्ये ध्वनीविषयक अभ्यास केला जातो, जसं की द स्टडी ऑफ फिजिकल ट्रान्समिशन ऑफ स्पीच साऊंड्स फ्रॉम द स्पीकर टू द लिसनर. स्पीकरपासून लिसनरपर्यंत जाणारे जे साऊंड्स आहेत, स्पीच साऊंड्स, त्याचा अभ्यास यामध्ये केला जातो, की ज्यामध्ये स्पेक्ट्रोटेम्पोरल प्रॉपर्टीज ऑफ द साऊंड वेव्स, अगेन यामध्ये फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड, ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे विपुलता, मोठेपणा, देन व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साऊंड, दॅट इज ऑल्सो स्टडीड इन दिस
acoustic phonetics. The next is auditory phonetics, that is श्रवण विषयक, की ज्यामध्ये द स्टडी ऑफ रिसेप्शन म्हणजे स्वीकार करणे, अँड परसेप्शन ऑफ स्पीच, परसेप्शन म्हणजे आकलन करणे, ऑफ स्पीच साऊंड्स बाय द लिसनर. यामध्ये दोन गोष्टींचा अभ्यास केला जातो, की स्टडी ऑफ रिसेप्शन अँड परसेप्शन ऑफ स्पीच साऊंड्स बाय द लिसनर. Auditory phonetics is concerned with speech perception. In this, the perception, the categorization, and the recognition of speech sounds that is studied. Again, the role of the auditory system and the brain in the same, that is studied in this phonetics. I hope that you are getting all these three classification. First is articulatory phonetics, second is acoustic phonetics, and third is auditory phonetics. Now we have studied that what is the phonetics, and in that the three classification of phonetics that we just studied. As it is an interesting topic to know that how the sound is produced, how the language is produced. So the next point that we are going to see is that what is the speech. So how the speech or the sounds are produced by our different mouth organs or vocal organs, that we will see in this point. The first, what is the speech? Speech has been defined as a set of audible sounds produced by disturbing the air through the integrated movements of certain groups of anatomical structures. सो यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की डिफरंट ऑडिबल साऊंड्स म्हणजे ऐकण्याजोगे जे विविध आवाज आहेत, साऊंड्स आहेत, ते कशा पद्धतीनं प्रोड्यूस केले जातात, की माउथ ऑर्गन्स असतील, विथ युजिंग एअर अँड माउथ ऑर्गन, दीज साऊंड्स आर प्रोड्यूस्ड. देन what are the mouth organs that are used to produce the sound? Like a set of muscles around the larynx, throat, mouth, together with interruption of rhythm of breathing, utilization of the muscles. These are the things that are used to produce the sound. आपण विविध माउथ ऑर्गनचे जे भाग आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येक माउथ ऑर्गन काय रोल करतो, प्रत्येक माउथ ऑर्गनला काय म्हटलं जातं, वोकल ट्रॅक्ट्स काय आहे, त्या सर्वांची माहिती घेणार आहोत, त्याचा अभ्यास करणार आहोत. त्याच्या अगोदर अजून एक पॉईंट असा, द प्रोसेस ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच ट्रान्समिशन अँड स्पीच परसेप्शन इज ऑफन रेफर्ड टू ॲज द स्पीच चेन. सो इट इज अ चेन, इट इज अ सिक्वेन्शियल वर्क टू प्रोड्यूस द साऊंड्स. सो it is the configuration of the human vocal tract that gives rise to the acoustic properties of speech. आता स्पीच प्रोडक्शन किंवा वोकल साऊंड्स प्रोडक्शन आपण म्हणू, ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचा रोल करणारे जे भाग आहेत ते काय आहेत, तर लिप्स, जॉ, द बॉडी, द टिप, वेलम, टंग, लेरिंग्स, ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे माउथ ऑर्गन्स महत्त्वाचा भाग म्हणून ओळखले जातात. सो लेट्स सी व्हॉट इज द फिजिओलॉजी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन. स्पीच प्रोडक्शन हे कोणकोणत्या भागानं केलं जातं, साऊंड्स हे कसे तयार होतात. द फिजिओलॉजी ऑफ स्पीच प्रोडक्शन मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, फोनेशन अँड आर्टिक्युलेशन. आता रेस्पिरेशन म्हणजे काय, तर श्वसन. फोनेशन म्हणजे काय, अर्थपूर्ण ध्वनी काढण्याची कला. आणि आर्टिक्युलेशन हे काय माहिती आहे आपल्याला, की वेगवेगळे साऊंड्स हे एकत्र करून त्याचं समालोचन केलं किंवा त्याला आपण उच्चारण म्हणतो. सो बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स द साऊंड्स, इट इज नेसेसरी टू नो द फिगर which shows different types of organs. So the first is that alveolar ridge. आता alveolar ridge काय आहे, तर वरचे दात व टाळा यांच्यामधील एखादी जागा किंवा आपण त्याला हिरडे असं म्हणतो,
त्याचबरोबर नेक्स्ट पॉईंट काय आहे तर नेझल कॅव्हिटी. आता नेझल कॅव्हिटी काय आहे, अनुनासिक उच्चार की ज्यामध्ये नाकाचा भाग, त्याला नेझल कॅव्हिटी म्हटलं जातं. त्यानंतर यामध्ये हार्ड पॅलेट, सॉफ्ट पॅलेट. पॅलेट याचा अर्थ आहे की टाळू. त्यानंतर उगला की याला पडजीभ असं म्हटलं जातं. त्यानंतर फेरिंग्स, याला घशाची पोकळी असं म्हटलं जातं. अगेन इफिग्लोटिस, यामध्ये आधी स्वद्वार की ज्यावेळेस श्वसननलिकेचं हे कवर असतं की ज्यावेळेस काहीतरी आपण गिळताना ते बंद होतं, त्याला आपण काय म्हटलं जातं, इफिग्लोटिस. अगेन लिरिंग्स की याला स्वरयंत्रात असलेली कंठातील पोकळी असं म्हटलं जातं. अगेन ओसेफेगस, दॅट इज अन्ननलिका, हे आपल्याला माहीत आहे. ट्रॅकिया हे श्वसननलिका की ज्याला आपण म्हटलं जातं की नरडी एखाद्याच्या नरडीचा घोट घेणं म्हणजे त्याला काय आहे ती ट्रेकिया. आता टंगचे 3 भाग केले जातात, टीप, ब्लेड, फ्रंट आणि बॅक. 4 भाग केले जातात, टीप, ब्लेड, फ्रंट, बॅक. त्याचबरोबर याच्यामधील ऑर्गन्स आहेत लिप, टीथ, हे काय आपल्याला माहिती आहेत. ॲज वी आर स्टडिंग हाऊ द साऊंड्स are produced, in that the next point is also important, that is central nervous system. The centers for recognition and production of speech are located in the left hemisphere of the brain. So आपल्याला ही माहिती असेल किंवा माहिती आत्ता होईल की यामध्ये काय आहे की ज्यावेळेस लँग्वेजचा जो भाग येतो, साऊंड प्रोडक्शनचा जो भाग येतो, त्यावेळेस आपलं लेफ्ट हेमिस्फिअर्स म्हणजे आपल्या मेंदूचा डावा भाग हा जो आहे तो मोस्टली लँग्वेज प्रोडक्शनसाठी असतो असं गृहीत धरलं जातं. सो फॉर प्रोड्युसिंग साऊंड्स द रेस्पिरेशन अँड फोनेशन इज ऑल्सो व्हॉट इज द रेस्पिरेशन, दॅट इज श्वसन आपण म्हणतो. फोनेशन अर्थपूर्ण ध्वनी काढण्याची कला. ह्या 2 गोष्टी यामध्ये महत्त्वाच्या आहेत. जसं की आपण बघू, रेस्पिरेशन बिगिन्स विथ द इनहेलेशन of air. The inhalation prior to speech is somewhat quicker than when taken or quiet breathing. ज्यावेळेस आपण इनहेल करतो, श्वास आत घेतो आणि त्या श्वास आत घेतल्यानंतर नंतरची जी क्रिया आहे की त्याला आपण रेस्पिरेशन असं म्हणतो आणि त्यामध्ये साऊंड हे प्रोड्यूस केले जातात. सो आफ्टर स्टडिंग दिस वी कॅन सी दॅट the sound producing is not a work of only or any one organ. It is a combined work. It is a teamwork, we can say. So there are many organs that are involved in this sound producing work. So the next point, resonance. आता रेसोनन्स हा असा पॉईंट आहे की आपल्याला माहिती आहे की ह्या पृथ्वीवरती वेगवेगळे लोक आहेत आणि प्रत्येकाचा आवाज हा वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला ऐकायला येतो. सगळ्यांचे आवाज हे सेम नाहीत. तर याचं कारण असं, द रिसोनन्स ऑफ अ व्हॉइस गिव्ज इट्स कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटी. द व्हॉइस ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पीकर्स कॅन बी डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, बिकॉज resonance is determined by the shape of the vocal tract. Some of its aspects cannot be varied. सो इथं आपण असं गृहीत धरू की प्रत्येक व्यक्तीचे स्पीच ऑर्गन जे आहेत ते वेगवेगळ्या आकाराचे असू शकतात. देर मे बी सम डिफरंट पोझिशन्स ऑफ द टंग, जॉ, लिप्स. सो these are the things that are responsible to produce different sounds. तर यावरून आपल्याला असं लक्षात येते की वेगवेगळे ऑर्गनची पोझिशन असेल, साऊंड्स असतील, तर त्यामुळं हे वेगवेगळे आवाज आपल्याला ऐकू येतात. अगेन आर्टिक्युलेशन. द आर्टिक्युलेशन्स or the articulators involved in speech sounds are the lips, jaw, teeth, different regions of the tongue, gum ridge, hard palate, soft palate, and glottis. The sounds made by these articulators are combined with phonation for voiced sounds and uncombined for voiceless ones. सो हे शब्दांचं उच्चारण करत असताना या गोष्टींचा
ह्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा रोल आहे की ज्यामध्ये जीभ असेल, हिरडे असेल, टाळू असेल, कंठ असेल, तर या गोष्टींचं यामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. तसंच द टंग, द मोस्ट मूवेबल स्ट्रक्चर इन द वोकल ट्रॅक्ट इज युजली कन्सिडर्ड टू कन्सिस्ट ऑफ 3 आर्टिक्युलेटर्स. आता टंग हे खूप महत्त्वाचा रोल करतं की ज्यामध्ये टीप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग अँड बॅक ऑफ द टंग दॅट आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स that are involved in producing sounds. So again, in addition to this, tongue's position is the primary adjustment in the production of vowels, diphthongs and semi-vowels. आता टंगचा रोल हा साऊंड प्रोड्युसिंगमध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. तसंच त्याचबरोबर आपण आपलं जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्या लक्षात येईल द जॉ म्हणजे जबडा. हा जबडा एखादा साऊंड प्रोड्यूस करत असताना हा वर्टिकल पोझिशनमध्ये हलत असतो, मूव होत असतो. तो काय हॉरिझॉन्टल पोझिशनमध्ये त्याची हालचाल होत नसते. आफ्टर दिस द लास्ट पॉईंट in this physiology of sound production is that hearing. The importance of hearing in speech production depends on strongly on the age of the speaker. जसं की infants born with profound hearing loss cannot learn to speak without speech therapy and amplification of their hearing. जसं की आपण बघतो की एखाद्या व्यक्तीला जर जन्मताच ऐकू येत नसेल तर तो व्यक्ती बोलू शकत नाही. जो कारण त्या व्यक्तीनं जे साऊंड्स आहेत ते कसे प्रोड्यूस करायचे हे ऐकलेलंच नसतं. सो हिअरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन दिस प्रोडक्शन ऑफ साऊंड्स.